Namaste, good morning. So today we'll start the very important chapter, okay? Very important. Ella chapter hange alri sir, but ಇದು especially very important chapter ಆಯ್ತಾ? Called the inverse trigonometry functions. On this chapter, you will not get the question on JE. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ JE ದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ on this question direct you won't get the question, but ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But this is very important chapter called inverse trigonometric functions. Okay, we'll study in detail. ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. Okay, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ actually 9 hours ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2. Total 9 marks. 1 marks 1, 2 marks 1, 3 marks 2. 3 marks 2 in the sense 6. 2 marks 1 in the sense 8. 1 marks 1. 8 plus 1. Total 9 marks. Okay. ನಾವೀಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವೀಗ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ f is a function from a to b, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ only when if I ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೆ f ಇನ್ವರ್ಸ್ g ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. Suppose I'll take it as for this f there is a function g is the inverse of f, right? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೊಮೇನಿಕಲ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಡೊಮೇನಿಕಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು? f ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? So ಇಲ್ಲಿ b ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ a ಬರುತ್ತೆ. Is it okay? ಈಗ how do you confirm that this g is the inverse of f? There are two ways. One is you can go with this f is 1 1 and on 2. That is very clear method, okay? Or else f composition of g of x or y equal to y and g composition of f of x is equal to x. F composition of g composition of f identity bandru kuda we can say that inverse exists. Do you agree this point? This point do you agree? Okay. ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೊಮೇನ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ what I am doing, I'll take all of the trigonometric functions from the first year. First one, y is equal to sin x. Second one, y equal to cos x. Third one, y equal to tan x. So fourth one, y is equal to cosecant x. Fifth one, y is equal to cot x. Sixth one, y is equal to secant x. ಬಟ್ ಆರಾಮ್ ಸರಿ ಕಲಿದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಚೂರು ಕಟ್ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y equal to sin x ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗುವ, y equal to sin x ಗೆ sin x ಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ. sin x ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin x ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? sin x ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ -1 1 ಮಧ್ಯೆನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? cos x ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos x again is from r to -1, it is okay. So if you want to know the idea behind this, sir ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ you go through my trigonometric class 11 introduction, it is there in YouTube, okay? In my channel it is there. Then next to tan x ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan x ಇದು ಕೆನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? Again tan x ಗೆ set of all real number, because tan x can be written as sin x divided by cos x, am I right? x in ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? 0 ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಾನು x in ಜಾಗದಲ್ಲಿ π/2 3π/2 ಈ 5π/2 ಕೊಡಬಾರ್ದು, because cos odd multiple of π/2 will get 0, correct? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ r minus 2n plus 1 into π/2, n belongs to integer, 2 real number, right? real number graph of course ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಕಡೆ cot x ಬನ್ನಿ, 1 by 1 ಬರ್ಕೊಂಡು cot x ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? set of all real number minus ಏನು n by 2
again cosecant x ಏನು ಬರುತ್ತೆ set of all real number cosecant x is from set of all real number minus because cosecant x is 1 by sin x again it is n by n belongs to z2 very good r minus 1 comma 1 I'll show with the graph I'll show correct graph ala ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ second x ಏನು ಬರುತ್ತೆ second x is from r minus 2n plus 1 into pi by 2 to r minus 1 comma 1 yes ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಭಾಳ ಜಾಗದಿಂದ ನೋಡಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 1 by 1 ಬರೆದಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಣ ಇದು x axis ಇದು y axis this is my 0 okay this is can I take it as pi by 2 can I write it as pi can I write it as 3 pi by 2 and so on this is minus pi by 2 and it is minus pi and so on it is okay highest value 1 to minus 1 when x is equal to 0 this is like f of x is equal to sin x alla f of x is equal to sin x right because sin x value ಬರಿಬೇಕಾ sin 0 sin 30 degree sin 45 degree sin 60 degree sin 90 degree sin 180 degree okay cos sin 0 0 sin 30 1 by 2 cos 45 1 by root 2 root 3 by 2 and sin 90 is 1 okay cos 0 1 cos 30 root 3 by 2 cos 45 1 by root 2 cos 60 1 by 2 and it is 0 because you know this okay now this graph ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ sin x ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ all of you know this I hope right okay cos x graph ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 by 1 ತಗೊಂಡು can we take 1 by 1 ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ cos x ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು x axis ಇದು y axis this is 0 and it is pi by 2 this is pi and 3 pi by 2 again minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 highest value 1 lowest value minus 1 okay so for this graph ಏನು ಬರುತ್ತೆ this is sin x cos x graph is it okay done tan x graph ಏನು ಬರುತ್ತೆ x axis this is y axis this is 0 and it is pi by 2 pi 3 pi by 2 minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 and so on okay but it tan x ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ pi by 2 ಇಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ when x is equal to 0 f of x is 0 when x is something you will get like this you are getting graph like this is it okay done next one you will get a graph like this again this side this is tan x graph okay then cosecant x graph this is ignore ಇದು ಬಾರಿ ಮಜಾ ಗ್ರಾಫ್ ಆಯ್ತಾ this is x axis and it is y axis this is 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 minus pi by 2 minus pi minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 cos x is reverse of sin x right reverse of sin x sin x ನ ಬೆಲೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minus 1 ಮಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಕರೆಕ್ಟಾ so between this if I replace correct ನೋಡಿ
when x is equal to 1, when x is, I mean, when sin x is 1, 1 by 1, 1 you will get. Are you getting point? When sin x is minus 1 you will get. Done. Graph including this point only you will get. Okay? Are you understanding? When x is equal to 0.5, when sin x is equal to 0.5, ಇದು actually ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ since it is online ಎಲ್ಲ. Okay? When sin x is equal to, sin x value always minus 1 and 1. sin x value 0.5 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1/0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಏನೇ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ 1 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫ್ ನಂಗೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಂತ ದೆನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಈ cosecant x 1/sin x ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್. ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, 0 ದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ π ದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ 2π ದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, when x is equal to 0, when x is equal to 0, sin 0 0, 1/0 is not defined. That means this point is not possible to consider, this line is not possible to consider. Okay, now come here. When x is equal to π/2, when x is equal to π/2, that value is 1, right? Okay, then you take all the values, you will get a graph like this. Is it okay? Then you will get a graph like this. Okay, then you will get a graph like this. Is it okay? First year ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು, ನೆನಪಾಯ್ತಾ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. cot x ಬನ್ನಿ, cot x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ y ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು π/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು π ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 3π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದು -π/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು -π ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ cot x ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೀಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಂದಾನೆ ಗಿಟ್ಟೇನ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಡೆ ನೋಡುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. cot x ಇರೋದ್ರಿಂದ cot x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cot x ಅಂದ್ರೆ actually sin cos x divided by sin x ಬರುತ್ತಾ? cos x divided by sin x ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 0 ದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ π/2 ದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ 3π/2 ದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, -π/2, sorry, no, because we are taking cos x ಅಲ್ಲ, cot x ಅಲ್ಲ. Okay, I thought it is tan x, sorry. 0 ದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ π ದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಡೆಗೆ -π ದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 2π ಆಗೋದಿಲ್ಲ, because sin any multiple of pi is 0. Sin any multiple of pi is equal to 0. Is it okay? Correct? So what I am doing here is, ಈಗ ನೋಡಿ, when x is equal to 0, what is f of x? When x is equal to 0, when x is 0, I cannot consider because 0 is not at all defined. This line is I cannot consider, this line I cannot consider. Okay, correct. When x is equal to, when x is equal to π/2, when x is equal to π/2, 0 will get, right? So that means π/2 ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? Are you understanding point? Done. So okay, so that means you'll get a graph like this. Is it okay? You'll get a graph like this. Go on, replace the values. First, yesterday time only understand the nature of the graph. Through online, maybe it is not 100%, it is not possible to convince you. Once you come to the college, I will explain the graph again. Okay? Sorry, second experiment. X
y this is 0 pi by 2 pi it is 3 pi by 2 minus pi by 2 this is minus pi minus 3 pi by 2 this is 1 and it is minus 1 okay it is okay ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by cos x ಆಗುತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ x ಅಂದ್ರೆ 1 by cos x ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ pi by 2 ದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ minus pi by 2 ದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ 3 pi by 2 ದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ minus 3 pi by 2 ದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ and so on correct ಸರಿ when x is equal to 0 1 you will get so that means you will get a graph like this you get a graph like this you will get a graph like this and so on 100% you understand the graph inverse is that easy nothing is there in inverse trigonometry if you don't understand the graph of the first year then second year inverse trigonometry will be blah blah ನಿಮಗೇನು ದುಃಖ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ this is fact ಆಯ್ತಾ okay all the graphs you have considered all the graphs okay one side ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಾ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಾ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ 1 by 1 ಹೋಗ್ತಾ y is equal to sin x ಗೆ ಹೋಗ್ತೆ ಸರಿನಾ y equal to sin x ಈಗ ನಾನು f of x ಅನ್ನೋದು sin x ಆಯ್ತಾ my f is sin x ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ f is a function ಆದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ f ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಸೊ sin x is a function ಆದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ sin ತಲೆ ಮೇಲೆ minus 1x ಈಗ 5 to the power minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 by 5 ಸರಿ 2 to the power minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 ಸರಿ but sin inverse x is not equal to sin 1 by sin x this is reciprocal and it is inverse 1 by sin x will be cosecant x ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು y equal to sin x ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು sin inverse x ಬರೀಬೇಕು y equal to sin x ಯಾವಾಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತಾ sin x ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ r2 -1, 1 ಬರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನಾನು ಏನಾದರೂ sin inverse x ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಲ್ಲ -1, 1 to r ಅಂತ ಬರಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಬಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 1 and 2 ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ y equal to sin x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ is it 1 1 and 2 ಇದ್ದಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 1 2 ಆಗುತ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 1 2 ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ sin x ಅಲ್ಲ my f of x is sin x right ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ when x is equal to 0 f of 0 is sin 0 okay na when x is equal to pi f of pi is sin pi sin 0 is 0 sin pi is 0 0 equal to 0 ಆಯಿತು f of 0 equal to f of pi ಆಯಿತು but 0 is not equal to pi that means the given function is not 1 1 sorry ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ the given function is not 1 1 that means ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 1 ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ 1 1 ಆಗಬೇಕು 1 2 ಆಗಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ that is must 1 1 ಆಗಬೇಕು 1 2 ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ 1 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ -π/2 ಇಂದ π/2 ಮಟ್ಟ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 0 ಇದು -π/2 ಇದು π/2 ಸರಿನಾ ನನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬಂತು ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಬಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ -π/2 ಇಂದ π/2 ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 1 ಬಿಕಾಸ್ ಹೌದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ
ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ f of x1 is not equal to f of x2 ಆಗುತ್ತೆ, x1 is not equal to x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ f of x1 equal to f of x2 ಆಗುತ್ತೆ, then x1 equal to x2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಎಳಿರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಜಾ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ವೆನ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಅದ್ರ ಮಾತೇ ಬೇರೆ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗಿ ನೋಡುವ ಆಯ್ತಾ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡುವ. ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಂದ ಪೈ ಬೈ ಟು ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 2 ಆಗುತ್ತೆ, 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 2 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 1 2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 1 2 ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಇಂದ ಪೈ ಬೈ ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಟಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಗಿ, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? y equal to sin x r from r to -1, 1 ಇದು ಸೀದಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ sin ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? -1 to 1 to -π/2 ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಆಯ್ತು ಸರಿ, ಬಟ್ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಆರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ y equal to sin inverse x, domain is this, range is this. Confused agodi? For the function y equal to sin x, domain is r, range is -1, 1. For the function inverse sin inverse x, domain is -1, 1, range is -π/2, π/2. ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸರ್ -π/2 ನೇ π/2 ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಐಡಿಯಾ? ಏನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟನವ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, -π/2 ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y equal to sin inverse x, ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಯ್ತು? -1, 1, ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು? -π/2, π/2. ಓಕೆ? ಇದು x, ಇದು y, ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಹಿಂಗ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿನಾ? ಇದು ಯಾವುದು? y is equal to sin x ಗ್ರಾಫ್. ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಮೇಲೆ y equal to sin x ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದೇನಾಯ್ತು? π ಆಯ್ತು, ಇದು 2π 3π so on, right? sin x. ನಾನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. as it is, if you take ಡೊಮೇನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಡೊಮೇನ್, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ y equal to sin inverse x ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಇದಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ looks very beautiful. if you cut at this point you will get two equal parts. see the rangoli over here. y equal to sin x and y equal to sin inverse x is symmetrical about the line y is equal to x. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ? y equal to sin inverse x and y equal to sin x is symmetrical about the line y equal to x, because if you cut on y equal to x you will get exactly two parts, overlapping parts you will get. Is it okay? Is it okay? Correct? Okay,
ನೀವೀಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಸಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಕಾಸಿಗೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. 9 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, 12 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 15 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ y = sin x ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು y = sin x ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y = cos x ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ 6 ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಡೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, y = sin inverse x ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು y = cos inverse x ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.